Okay, let's now start the second session of our class. So, in the last class, for noon, we have just seen about Jawaharlal Nehru, and that lesson is completed, and some of the works also we have done. Now we go to page number 28. Page number 28. Fill in the blanks with the correct words from the box. Languages, clumsy, discovery, conversation, civilized, and genius. When two people talk to each other, they are having a. When two people talk to each other, they are having a. Anybody can say. ആർക്കും പറയാം. They are having a conversation. A conversation ഉള്ളത് അവിടെ എഴുതിക്കോ. They are having a conversation. Next, when you find or learn about something, you make a. When you find or learn about something, you make a. Discovery. Discovery. Next one. A person of great intelligence is a Genius. Yes, genius. Genius. People of the world speak different. Very simple. Languages. Yes, languages. People of the world speak different languages. Next one. When humans learned to live and work with others, they became civilized. Civilized. They became civilized. Next one. Someone who is not skillful or clever in movement is clumsy. Clumsy. Let us learn grammar. Reflexive pronouns are used when the action done by the subjects reflects back on the subject. Myself, yourself, themselves, herself, himself, ourselves, and itself are some reflexive pronouns. Examples: Rohit hurt himself in the cricket match. In the cricket match. Himself ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? Himself. Next one. A small baby, no. The children enjoyed themselves at the picnic. Themselves ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Next one. Emphatic pronouns use the same words as reflexive pronouns, but are used to emphasize or express something. Example: I myself took them to the hospital. ഞാൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. Myself. Next one.
The owner himself showed us around the grand house. Owner തന്നെ നമ്മളെ കാണിച്ചു. Now you see, fill in the blanks with the suitable reflexive or emphatic pronoun. Prabha thinks only of herself. 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 Next, second one. A small baby cannot take care of itself. Itself. I dash went to collect the newspaper. Myself. Myself. ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തം എന്നർത്ഥം. MYSELF. MYSELF. Next one, fourth one. The problem lies in the engine itself. 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 The door creaked open by itself. Same. Other than model than itself. Itself. സാർ ഏതാണ് പറയുന്നത്? പറയുന്നത് 28ാമത്തെ പേജിലാണ്. എഫ് അല്ലേ? എഫിന്റെ ഇനി 6ാമത്തത്. We dash don't know what happened. We ourselves. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എളുപ്പമുണ്ട്. OURSELVES. F അല്ല, VES. Ourselves. ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ. ourselves എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു സാറേ. സ്പെല്ലിംഗ് OURSELVES. ശരി. Next one, 7. They dash are at fault. Themselves. THEM. 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 SELVES. SELVES. സായിപ്പ് എഴുതുന്നില്ലേ? THEM. Themselves. SELVES. Themselves. Next one. Rahul made a sandwich for himself. Rahul made a sandwich for himself. ഒന്നാമത്തെ ജസ്റ്റ് പറയാം, മോളിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. എഴുതാത്ത മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പ്രഭ thinks only of herself. A small baby, second one. A small baby cannot take care of itself. മൂന്ന്. I myself went to collect the newspaper. The problem lies in the engine itself. The door creaked open by itself.
We dash don't know what happened. Our ഉണ്ടാ സെൽഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇ ഉണ്ടോന്ന് ഇല്ല SELF അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഉണ്ടല്ലോ മുകളിൽ ലെറ്റസ് ലേൺ ഗ്രാമർ എന്നുള്ളതിന് താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് തീർന്നു. ഇനി സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദി അണ്ടർലൈൻ പ്രൊനൗൺസ് ആർ റിഫ്ലെക്സീവ് ഓർ എംഫാറ്റിക്. G. The king himself led the way. Himself ആണുള്ളത്. Himself എന്താണ്? Emphatic. Reflexive or emphatic എന്ന് കണ്ടോ? തൊട്ട് പോലത്തെ ഹെഡിങ്ങിലുണ്ട്. അതില് ഒന്നാമത്തേന്റെ നേരെ ആ ഡാഷില് എംഫാറ്റിക് എന്ന് എഴുതുക. അവിടെ മുകളിലത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കി എഴുതുക. EMPHATIC എംഫാറ്റിക്. സ്പീഡിൽ എഴുതണം. ഒന്നാമത്തെ സാറേ അതെ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പറയുന്ന കൃത്യം കേൾക്കണേ. എപ്പോഴും അത് സംശയം വരരുത്, നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ അഡ്മയർഡ് ഹെർസെൽഫ്. റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. റിഫ്ലെക്സീവ്. മുകളിലോട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. Third one, we ourselves were wonderstruck. Ourselves വരുന്നത് emphatic ആണ്. Emphatic. 4, the dog hurt itself. Reflexive. Next, fifth one, the lady herself admitted her mistake. Emphatic. The people themselves were affected badly. വീണ്ടും emphatic. Next, 7th, I met the great man himself. Reflexive. They starved themselves. Reflexive. സാറേ ഇത് എംപത്തിക് എന്നല്ലേ ഏതാ പറഞ്ഞത്? 8th one reflexive. സാർ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഈയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല കേട്ടാ. ലേറ്റ് ആയിട്ട് കയറിയതുകൊണ്ടാ. തുടങ്ങി സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി. 4 മണിക്കാ? 4 മണിക്ക്. അതിന്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇടാം. നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയാൻ പോലുള്ള സമയം പോകും, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ. പിന്നെ മുഹമ്മദ്, ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് കെ, ആദിത്യൻ, അതുൽ, ഓക്കെ, ഗ്രേസ്, ജോസി, ലക്ഷ്മി, മുഹമ്മദ് കെ, സായി കൃഷ്ണ. Okay. Now turn to the next page. ആ പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പറ്റിയെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം.
Seventh lesson, the arrow and the song. The arrow and the song. We talk about what is arrow, you know. What is arrow? Arrow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അമ്പ്. Song, പാട്ട്. ആ. Let us listen. പിന്നെ let us ഇപ്പൊ speak. ലിസൺ ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അത് പിന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ? We talk about certain things in pairs. For example, bow and arrow. നമുക്കറിയാം bow and arrow. എന്താ bow and arrow? അമ്പും വില്ലും എന്നൊക്കെ പറയാലേ, ആണ് bow and arrow. ഇവിടെ match these pairs. Day. ഡേയുടെ കൂടെ ഇപ്പത്തെ സൈഡിൽ ഏത് വരും? ആ, നൈറ്റ്. കറക്റ്റ്. അങ്ങോട്ടൊരു വര വരച്ചോ. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്താ പറയുക? ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. ആൻഡ് ചേർത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ. ഒന്നാമത്തെ സോസർ. കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ എന്ന് പറയും. കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ. എയിലേക്ക് വരച്ചോ. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് wife. Husband and wife. Husband and wife. Table and chair. Question and answer. Okay. നമുക്ക് നോക്കാം. എത്ര പേര് അമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുറെ പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഒരു പടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്പ് എഴുതിയാണ്. അമ്പ് ചെയ്ത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല. അമ്പ് അതിലേക്ക് പോകുന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ. അയാൾ ഏതായാലും വാ പൊളിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, ഏതാണേലും I shot an arrow into the air. It fell to the earth. I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow in its flight. I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroken, and the song from the beginning to end. I found it again, found again in the heart of a friend. H.W. Longfellow ആണ് എഴുതിയത്. Once again, I shot an arrow into the air. ഞാൻ ആകാശത്തേക്കൊരു അമ്പ് ചെയ്തു. It fell to earth. I knew not where. എവിടെ വീണു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആകാശത്തേക്ക് അമ്പ് ചെയ്തു, അതെവിടെ വീണു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. For so simply it flew. നല്ല മനോഹരമായി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അത് പറന്നു പോയത്. The sight could not follow in its flight. അതിന്റെ പറക്കലില് അങ്ങ് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയി. കാഴ്ച മൊത്തം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. I breathed a song into the air. ഞാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഒരു സോങ് ഇങ്ങനെ, അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരാം, ചെയ്യാം. It fell to earth. I knew not where. എങ്ങോട്ട് വീണു? അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണു. അത് എങ്ങനെ വീണു എന്നറിയത്തില്ല. എന്റെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഒഴുകി നടന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയില്ല. For who has sight so keen and strong. അപ്പൊ നല്ല ഐസൈറ്റ് ഉള്ള ആളും പിന്നെന്താ keen ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളും, who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song. ആ പാട്ടിന്റെ വഴിയെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോകാം. Long afterwards, കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്, in an oak tree, ഒരു oak treeയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? I found the arrow still unbroken. ഇപ്പോഴും ആ ആരോ പൊടിയാതെ പൊട്ടാതെ അതിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ്. ആൻഡ് ദ സോങ്, ഒരു ഓക്ക് മരത്തിലുണ്ട് അത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സോങ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ്, ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ്, ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്രണ്ട്. ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മൗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, very simple poem but a meaningful one. Once again, I shot an arrow into the air.
it fell to the earth. I knew not where, for so swiftly it flew. The sight could not follow in its flight. I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroken, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. Okay, ഇത് ശരിക്കൊന്ന് വായിക്കാൻ പഠിക്കണം, ശരിക്കും വായിക്കണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓഡിയോ തന്നെ എനിക്ക് ഇട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നേരെ. പാട്ടായതുകൊണ്ടാ. ഇന്നോ എപ്പോ വേണേലും ഇട്ടോ, ഇന്ന് നാളെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ്. ഓക്കെ, ഈ 3 സ്റ്റാൻസ, ഒരു സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ലൈൻ, അങ്ങനെ 3 ഉണ്ട്. 12 ലൈൻ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓഡിയോ എടുത്ത് എനിക്ക് ഇട്ട് തരണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുന്നതായിരിക്കണേ, വേറെ ആരെങ്കിലും വായിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കരുത്. റെഡി? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും വാക്ക് അക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ വെരി സിമ്പിൾ, സെക്കൻഡും കുഴപ്പമില്ല, തേർഡ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഫ്ലൂ, സൈറ്റ്, ഫോർത്ത് ലൈനിൽ ഫ്ലൈറ്റ്, ഫിഫ്ത് ലൈനിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ ബ്രീത്ത്ഡ്, അടുത്ത ലൈനിൽ ന്യൂ, പിന്നെ സൈറ്റ് കീൻ സ്ട്രോങ്, ഫ്ലൈറ്റ് നോ നത്തിങ്, പിന്നെ ലോങ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഓക്ക്, unbroke, next line beginning to end, last one heart of a friend. Very simple, okay? That you have to do, and send me that one tomorrow itself. Tomorrow itself in the sense today is the better. ഇന്ന് തന്നെയാണ് നല്ലത്, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. റെഡി? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? No doubt. സാറേ, ചാപ്റ്ററില് മറ്റേ ഈ ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതാ? ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ്? 28 പേജാണോ? എനിക്ക് കിട്ടിയേയില്ല. ഗ്രാമർ തൊട്ടാ ഞാൻ കേറിയത്, അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. 28 പേജ് അല്ലേ? പേജ് നമ്പർ 28 അല്ലേ? പേജ് നമ്പർ 28 അല്ലേ? അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. മുഹമ്മദ് കൂടെ കേട്ടോ, രണ്ടുപേർക്കൂടെ. ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഈയുടെ 1. When two people talk to each other, they are having a conversation. മുകളിലുണ്ട് കോൺവെർസേഷൻ 1, 2, 3. നാലാമത്തത് കോൺവെർസേഷൻ. കണ്ടു സാറേ. കണ്ടു, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, when you find or learn about something, you make a discovery. മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്കവറി. അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ എഴുതിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് 3, a person of great intelligence is a genius. ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീനിയസ്. People of the world speak different languages. First one, languages. When humans learned to live and work with others, they became civilized. അവസാനത്തേന്ന് രണ്ടാമത്തത്. Someone who is not skillful or clever in movement is clumsy. ഓക്കെ, അത് മതി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇടുമ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഡൗട്ട് ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡോ? അത് അവിടെ തന്നെ എഴുതേണ്ടതാ, പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് അത് മതി. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. സോ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഈ പാട്ട് പാടുക. അതുപോലെ ട്യൂണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വായിച്ചാലും മതി. എങ്ങനെ വേണേലും അതിന്റെ ഓഡിയോ എനിക്ക് ഇട്ട് തരണം. ഓക്കെ, സോ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Let us take care and bye bye. Okay, thank you.